ہیں کہ خداوند نے موسیٰ کے زمانے میں یہ قانون دیا اور کہا اس ذمہ داری کو میں خود قبول کرتا ہوں کہ جب جب اسرائیل کے بادشاہ ہوں گے تو میں ہی ان کو چنوں گا، تم ووٹ نہیں ڈالو گے، تم کسی کو فیورٹزم میں کسی کو فیورٹ جان کر اسے اپنے اوپر مسلط نہیں کرو گے، میں چنوں گا، میں مقرر کروں گا۔ اب بائبل کہتی ہے شاؤل کے معاملے میں لکھا ہے خدا نے یہی کیا اور اپنے انتظام الہی کے تحت اسے چنا۔ کس کو شاؤل نے چنا بولیے؟ اب شاؤل کو چننے کا طریقہ دیکھو، لکھا ہے اس کے باپ کے گدھے گما دیے، اس کے باپ کے خود خدا نے گدھے گمائے، اس لیے کیونکہ یہ پلان تھا شاؤل کو سیموئیل کے پاس بھیجنے کا، اور ادھر سے وہ گدھے ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے، اور ادھر پھر راستے میں ایک نوکر لے کے دیا یہاں ایک غیب بین ہے نا، یعنی سیموئیل جسے نبی کو اس وقت غیب بین کہا جاتا تھا، تو آؤ اس کے پاس چلیں، اور ادھر سے خدا سیموئیل کو کہہ چکا ہے میں کسی کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں۔ کیسے بھیج رہا ہوں؟ اس کے باپ کے گدھے گما کے، اور اس کو کہا اس کو مسا کرنا، کیونکہ میں نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ہونے کے لیے چنا اور مقرر کیا ہے۔ سب بولو آمین۔ اس لیے خداوند نے شاؤل کو عزیز سیموئیل نبی کے پاس بھیجنے کے لیے رہنمائی کی۔ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں جب خداوند نے یہ کہا کہ میں ہی تمہارے بیچ میں کسی کو سلیکٹ کروں گا۔ اب مجھے یہ بتائیے عزیزو، شاؤل کے بارے میں اس کی 3 خوبیوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ جب ہم 9 چیپٹر پڑھتے ہیں تو شاؤل کے معاملے میں 3 خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 میں لکھا ہے وہ ایک زبردست سورما ہے، وہ ایک زبردست بولیے سورما ہے۔ نمبر 2 اسرائیل کے درمیان اس کے جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے، اور نمبر 3 وہ اسرائیل کے درمیان سب سے اونچا ہے اور اسرائیلی اس کے کندھوں کے برابر آتے ہیں۔ بتائیے خداوند کے سلیکشن کا یہ معیار ہے؟ بتائیے کیا خدا جب کسی کو سلیکٹ کرتا ہے اس کے حسن کو دیکھ کے، اس کے قد کو دیکھ کے، یا اس کے ٹیلنٹ کو دیکھ کے، کیا خدا ان چیزوں کا محتاج ہے؟ بولیے عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے ان باتوں میں اس کی تعریف کی گئی ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ مان لو اگر خدا کا یہی لیول ہے تو مجھے بتائیے جن کا قد چھوٹا ہے وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ لمبے قد والے کو چنا گیا نا۔ مان لو جو میرے جیسے یا اوروں کے جیسے عزیزو رنگ رکھتے ہیں، زیادہ خوبصورت نہیں ہے، بولیے ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ مان لو وہ لوگ میں نے کہا جو ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ آئیے پڑھیے پہلے سیموئیل 16واں باب اس کی 7 آیت کو پڑھیے، کیا لکھا ہے بائبل میں؟ پہلے سیموئیل 16واں باب اس کی 7 آیت میں، پر خداوند نے سیموئیل سے کہا تو اس کے چہرے پر اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند کہاں نظر کرتا ہے؟ بولیے۔ اب میں نے کہا شاؤل کے حق میں یہ کہنا واجب نہیں ہے کہ وہ قداور تھا اس لیے چنا گیا ہے، وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اس لیے چنا گیا ہے، یا وہ سورما تھا۔ بائبل کہتی ہے خداوند نے سیموئیل کو یسی کے جو قداور بچے تھے، جو جسامت میں تگڑے موٹے تھے، یا وہ جو زیادہ خوبصورت تھے، ان کو مسا کرنے سے روک دیا تھا۔ اس سے صاف سمجھ آتی ہے خداوند کی سلیکشن کے لیے میرٹ یہ نہیں ہے، میرٹ بولیے یہ نہیں ہے کہ کوئی قد رکھتا ہے، کیونکہ آج اگر کوئی آرمی یا پولیس جوائن کرنا چاہتا ہے تو یہی میرٹ ہے ان کا، ہے نا۔ اگر آج کہیں ویکنسی نکلتی ہے تو عزیزو ترجیح اس کو دی جاتی ہے جس کی سیدھی بھاری ہے، لیکن خدا کے لیے ایسا نہیں ہے، یاد رکھنا۔
मैंने कहा अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि खुदावन हमारी तवज्जो इस नुक्ते पर दिलाता है जो हमने पहला सैमुएल 16:7 में पढ़ा है कि उसकी नजर इंसान की बातनी सूरत पर है, ना कि उसकी जाहिरी सूरत पर। वो बातन को देखता है, वो जाहिर से मुतासिर नहीं होता। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। मैंने कहा वो बातन को देखता है। असल खूबसूरती कहा जाता है बातन की खूबसूरती है, और जहां तक हो सके हमें भी खुदा के इसी तरीके को फॉलो करना है। हमारा चुनाव का तरीका का अजीजों, इंसान का बातन उसकी, मैंने कहा, सीरत होनी चाहिए, ना कि सूरत है। और यहां अजीजों, शाऊल के मामले में यह कहना मैंने कहा वाजिब ना होगा कि उसकी सिलेक्शन में वो दीगर 3 बातें उसकी मददगार थी। क्या वो 3 बातें उसकी मददगार हैं उसकी सिलेक्शन के लिए? बोलिए, ऐसा नहीं है। उसकी सिलेक्शन किसी और बात की वजह से है। और मजे की बात तो यह है कि जिस बात की वजह से उसे सिलेक्ट किया गया ना, उसका तब जिक्र नहीं है जिसके करके उसे सिलेक्ट किया गया, और उस बात का तब जिक्र किया गया जब वो रिजेक्ट किया गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब सिलेक्शन हुई तब उसकी उस शिफ्ट का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जब रिजेक्ट किया गया तब उसका जिक्र किया गया। पढ़िए इसको जरा, पहला सैमुएल 15 की 11-12, इन 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। पहला सैमुएल उसका 15वां चैप्टर, उसकी 11 और उसकी 12, 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। हाँ, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया। वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस सैमुएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। अब अजीजों, इस हवाले में जाकर ये समझ आती है कि साउल के मामले में सिलेक्शन की बड़ी वजह तब वो फॉलो अप में था, तब वो टोटल खुदा को फॉलो कर रहा था। हर बात में, हर चीज में उसके आइन, उसकी शरा और उसके कवानीन, बाइबल कहती है उसके गले का तोक थे, उसका जेवर, मैंने कहा उसकी जीनत थे, उसका हुस्न थे, उसका ओढ़ना बिछोना खुदा के कवानीन थे। खुदा ने इसी बात को देखकर उसे सिलेक्ट किया। अगरचे नबूवत यहूदा के ऊपर थी और इधर उन्होंने बादशाही के लिए दावा किया कि हमें कोई बादशाह दे, और मैंने कहा तब वक्त नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है एक शख्स पर नजर की गई और वो बनियामीन के कबीले से था। और बाइबल कहती है खुदावन ने अफसोस जाहिर किया, इसको मना करें, खुदावन ने अफसोस जाहिर किया, कहा अफसोस कि मैंने साउल को चुना। और अजीजों, उसने कहा, खुदा ने कहा कि मैंने अपनी कौम का इसे पेशवा ठहराया, पर अब उसने कहा ये मेरी पैरवी में नहीं है और ये इजराइल का बादशाह अब नहीं रहेगा। इस हवाले में ये कहा जाता है सुरमा होने की वजह से नहीं चुना गया, हुस्न की वजह से नहीं चुना गया, कद की वजह से नहीं चुना गया। आपको पता है रिजेक्शन के बाद तो ये तीनों चीजें इसके पास थी ना। कद था, बोलिए था कि नहीं, हुस्न था, सुरमा था। रिजेक्शन के बाद ये तीनों चीजें तब भी इसके पास थी, लेकिन अफसोस की एक ही चीज नहीं थी, पैरवी नहीं थी। वो खुदा की पैरवी में उसके, बाइबल कहती फॉलोइंग में नहीं था। और यहां हम ये पढ़ते हैं सैमुएल उसके लिए दुखी है और सारी रात खुदा से, बाइबल कहती है, उसके लिए दुआ करता रहता है। हम ये पढ़ते हैं उसकी सिलेक्शन और उसकी रिजेक्शन में एक ही बात है, एक चीज में उसकी सिलेक्शन में किरदार अदा किया और एक ही चीज में उसकी, बाइबल कहती है, रिजेक्शन में भी किरदार अदा किया। जब वो पैरवी में था खुदा ने चुन लिया उसे। अगरचे आप पढ़ लेना, इजराइल में बनियामीन का कबीला कोई बड़ा कबीला नहीं है,
छोटा कबीला। तभी तो शाऊल ने कहा था मेरे बाप का घराना इजराइल में सबसे छोटा है, और ये कहा मैं भी अपने बाप में सबसे छोटा हूं। लेकिन अजीजों, खुदा के सामने छोटा बड़ा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो जरूरी चीज है, हम अपने पेपर, अपने सीवी को कंप्लीट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को जो रूहानी हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, साउल के जैसे। अजीजों, याद रखना, बरकतें हासिल कर लेना मुश्किल नहीं है, मसा हासिल कर लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन याद रखना उसे बना के रखना, चला के रखना, संभाल के रखना मुश्किल है। इसलिए बाइबल कहती है, साउल लिखा है जब वो खुदा की फॉलो अप में था, खुदा ने उसे ग्रेस दिया, और जब वो फॉलो अप से निकल गया, खुदा ने उसे वो ग्रेस ले लिया, और ये उसको याद दिलाया कि तेरी काबिलियत से नहीं बल्कि मेरी रहम और मेरी दया से तुझे ये फजल अता हुआ कि तू इजराइल का बादशाह बने। और कलाम ये कहता है अजीजों, खुदा की पैरवी से वो निकल गया।